اس کے ساتھ میں ہوں مجیحہ عباس۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے صوبائی دارالحکومت لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح صبح کی نسبت قدرے کم ہو گئی ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 163 کی سطح تک نیچے آ گیا ہے۔ فضائی آلودگی کے اعتبار سے نیو دہلی 174 کے اوسط AQI کے ساتھ پہلے نمبر پر براجمان ہے۔ سموک کے حوالے سے مزید بتا رہے ہیں سہیل کیسر۔ جی سہیل کیسر بتائیے گا۔ دیکھیں، اگر لاہور میں آلودگی کی بات کی جائے تو صورتحال تسلی بخش تو نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہوا ہے کہ صبح کی نسبت اس وقت لاہور میں جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس میں تھوڑی سی کمی ریکارڈ کی گئی ہے کہ اس وقت لاہور کا جو اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 163 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور 163 کے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ لاہور اس وقت دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر براجمان ہے۔ اور پہلے نمبر کی بات کی جائے تو سموگ کے ساتھ جو ہمارا مد مقابل شہر ہے نئی دہلی، وہ 174 کے اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ بدستور پہلے نمبر پر ہے۔ گزشتہ روز سے ہی وہ پہلے نمبر پر آ رہا ہے کہ وہاں پر جو دیوالی منائی گئی اور وہاں پر جو بے شمار پٹاخے چھوڑے گئے اور جو دوسری اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی گئیں، ان کی وجہ سے گزشتہ روز تو نئی دہلی میں بہت ہی خراب صورتحال تھی اور وہاں کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 600 کی سطح سے بھی تجاوز کر گیا تھا، لیکن اب وہ کم ہو کر 174 کی سطح تک نیچے آ گیا ہے۔ لاہور میں بھی تھوڑا سا فرق پڑا ہے، اور اگر لاہور کے مختلف علاقوں کی بات کی جائے تو شادمان جو ہے وہاں پر 202 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر ماڈل ٹاؤن کا پوش ایریا ہے جہاں پر تقریباً 193 ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، اور پھر علامہ اقبال ٹاؤن میں 185 ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے اس وقت ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ابھی آگے چل کر اس بات کے خدشات محسوس ہو رہے ہیں کہ اب جیسے جیسے موسم سرد ہوتا جائے گا تو لاہور میں جو آلودگی کی صورتحال ہے وہ کافی خراب ہوتی چلی جائے گی۔ اگر سے حکام اس حوالے سے بہت پر امید ہیں کہ رواں سال کے دوران سال بھر انسداد اسموک کے جو سٹیپس ہیں وہ لیے جاتے رہے، اقدامات اٹھائے جاتے رہے، اور اس کے نتیجے میں حالات کافی بہتر رہنے کی امید ہے۔ اب obviously اس کے لیے تو بھی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کہ اقدامات اسموک پر بھاری پڑتے ہیں یا اسموک بدستور اقدامات پر بھاری پڑتی ہیں، لیکن حالات اور کرائم یہ بتاتے ہیں کہ اگر صورتحال کچھ بہتر رہتی بھی ہے گزشتہ سالوں کی نسبت تو شاید کوئی بہت زیادہ بہتر رہنے کے امکانات ظاہر نہیں کیے جا سکتے۔ شکریہ سہیل آپ کا۔ فضائی آلودگی کے نام پر پینے کے قابل زیر زمین پانی کو بڑے پیمانے پر ضائع کیے جانے کا انکشاف ہے۔ اینٹی سموک گاڑیاں، واسا اور دیگر اداروں کی جانب سے پانی کے چھڑکاؤ میں پینے والا پانی استعمال ہونے لگا ہے۔ PHA اور MCL اور واسا کی گاڑیاں بھی زیر زمین پانی سے ٹینکیاں بھرنے لگی ہیں۔ حکومتی پالیسی کے مطابق برساتی پانی محفوظ کر کے چھڑکاؤ میں استعمال ہونا تھا۔ تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین بتائے گا آخر کیا معاملہ ہے یہ؟ اس وقت فضائی آلودگی کے خاتمے کے نام پر شہر بھر میں پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، جس میں اینٹی سموک گن سمیت جو واسا، MCL، LWMC، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور دیگر CNW کے بھی ادارے ہیں، وہ اپنی گاڑیاں بھر کے مختلف مقامات پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں، لیکن تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ فضائی آلودگی کے نام پر لاہور میں پینے کے قابل زیر زمین پانی کو بڑے پیمانے پر ضائع کیا جا رہا ہے۔ اینٹی سموک گاڑیاں، واسا اور دیگر اداروں کی جانب سے پانی کے چھڑکاؤ میں پینے والا پانی استعمال کیا جا رہا ہے۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی، MCL اور واسا کی گاڑیاں بھی زیر زمین جو پانی موجود ہے اس سے ٹینکیاں بھر رہی ہیں۔ اس طرح شہر میں روزانہ لاکھوں گیلن قیمتی پانی فضائی آلودگی کے نام پر ضائع کیا جا رہا ہے۔ اینٹی سموک گنز اور سڑکوں کی دھلائی کے لیے واٹر ہائیڈرنٹس پوائنٹ سے پانی حاصل کیا جا رہا ہے۔ حکومتی پالیسی کے مطابق برساتی پانی محفوظ کر کے یہ چھڑکاؤ کے لیے استعمال کیا جانا تھا، لیکن برساتی پانی کے ذخائر استعمال نہ ہونے سے زیر زمین پانی کی سطح میں تیزی سے کمی کا بھی جو اندیشہ ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت واسا اور دیگر اداروں کی خاموشی نے لاہور کے آبی وسائل پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے کہ ایک طرف سموک کے بحران سے نمٹنے کے لیے زیر زمین پانی نکالا جا رہا ہے اور اتنی کثیر تعداد میں زیر زمین پانی کا جو استعمال ہے وہ شہر لاہور میں مزید جو آبی سطح ہے اس کو نیچے لانے میں جو اپنا کردار ہے وہ ادا کر سکتا ہے، اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو لاہور میں مستقبل قریب میں ایک نئے پانی کے بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی شکریہ آپ کا زین العابدین۔
सिलेक्शन कमेटी बाबर आजम को T20 स्क्वाड में शामिल करने पर मुत्तफिक न हो सके। इस राय के मुताबिक बाबर आजम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। बाबर आजम की शमूलियत के मामले पर सिलेक्शन कमेटी में इख्तलाफात। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान आज कल मुतवक्के है। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद उसामा से। मोहम्मद उसामा, बताइएगा किन वजूहात के पीछे बाबर आजम को नहीं कंसीडर किया जा रहा टीम में? देखिए, सिलेक्शन कमेटी बाबर आजम को T20 स्क्वाड में शामिल करने पर मुत्तफिक नहीं हो सकी। जराये का कहना है कि बाबर आजम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। बाबर आजम की शमूलियत के मामले पर सिलेक्शन कमेटी में इख्तलाफ है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 स्क्वाड का ऐलान आज कल मुतवक्के है और बाबर आजम के बगैर स्क्वाड की तशकील होगी। इसी वजह से वो टेस्ट और ODI स्क्वाड का हिस्सा तो होंगे, लेकिन T20 स्क्वाड में जगह मिलनी मुश्किल नजर आ रही थी। बहुत शुक्रिया उसामा। कमिश्नर मरियम खान का थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी का दौरा, सैलाबी पानी के निकास का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर रायवेंट ज़ोहेब अहमद और DMD वासा अब्दुल लतीफ़ की निकासियाब बारे ब्रीफिंग। थीम पार्क सोसाइटी के 34 में से 31 ब्लॉक्स मुकम्मल क्लियर, 3 में निकासियाब ऑपरेशन जारी। कमिश्नर की सोसाइटी के मकीनों से मुलाकात, मसाइल और उनके हल की तजावीज़ को सुना। कमिश्नर का कहना था कि सोसाइटी के रोड्स क्लियर, 99% आबादी अपने घरों को लौट चुकी है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं, 99% आबादी अपने घरों को लौट चुकी है। कमिश्नर की सोसाइटी के मकीनों से मुलाकात, मसाइल सुने। सोसाइटी की रोड क्लियर, 99% आबादी अपने घरों को भी लौट चुकी है। कमिश्नर मरियम खान का थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का उन्होंने जायजा लिया है और 13 में से 3 नकासियाब भी मुकम्मल हो चुके हैं। कमिश्नर की सोसाइटी के मकीनों से मुलाकात के मनाजिर भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोसाइटी की रोड्स 99% तक ठीक हो चुकी हैं और काफ़ी हद तक लोग अपने अपने घरों को भी वापस जा चुके हैं। कमिश्नर की सोसाइटी के मकीनों से मुलाकात, मसाइल और उनके हल की तजावीज़ सुनी। सोसाइटी की रोड्स क्लियर, 99% आबादी अपने अपने घरों को लौट चुकी है। कार सरकार में मुदाखला, जलाओ घराव समेत निगर मुकदमात। अदालत ने 15 मजहबी जमात के गिरफ्तार कारकुनों को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। 27 अक्टूबर को मुल्जमान की शनाख्त परेड मुकम्मल करने की हिदायत। ATC के ड्यूटी जज इरफान हैदर ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। आपको एक दफा फिर अपडेट किया जा रहा है। अहम खबर बारे आपको बता रहे हैं। कार सरकार में मुदाखला, जलाओ घराव समेत दीगर मुकदमात और अदालत ने 15 मजहबी जमातों के गिरफ्तार कारकुनों को शनाख्त के लिए जेल भेज दिया है। कार सरकार में मुदाखला, जलाओ घराव समेत दीगर मुकदमात, 27 अक्टूबर को मुल्जमान की शनाख्त परेड मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। कार सरकार में मुदाखलत और जलाओ घराव समेत दीगर मुकदमात का ये मामला है। अदालत ने 15 मजहबी जमात गिरफ्तार कारकुनों को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया है और शनाख्त परेड 27 अक्टूबर कर मुकम्मल करने की हिदायत भी दी गई है ATC की जानिब से। और आपको बताएं, कार सरकार मुदाखला, जलाओ घराव समेत दीगर मुकदमात का ये मामला है और अदालत ने 15 मजहबी जमात के गिरफ्तार कारकुनों को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया है। 27 अक्टूबर को मुल्जमान की शनाख्त परेड मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। ATC के ड्यूटी जज इरफान हैदर ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। प्रोजेक्ट कामयाब, इंटर सेकेंड एनुअल में तमाम बच्चों की हाजिरी बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए लगाई जाएगी। इंटर सेकेंड एनुअल में 30,000 से ज़ायद उम्मीदवार शिरकत करेंगे। बोर्ड हुकाम के मुताबिक जाली उम्मीदवार पर इम्तहानात पर पाबंदी के साथ हवाला पुलिस किया जाएगा। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा। लाहौर तालीम बोर्ड ने जाली उम्मीदवारों की रोकथाम के लिए जो बायोमेट्रिक हाजिरी का सिस्टम जो है वो शुरू किया था और इसका पायलट प्रोजेक्ट अब बोर्ड हुकाम के मुताबिक कामयाब रहा है। इंटर सेकेंड एनुअल में तमाम बच्चों की हाजिरी बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए लगाई जाएगी। इंटर सेकेंड एनुअल में 30,000 से ज्यादा उम्मीदवार शिरकत करेंगे। जाली उम्मीदवार पकड़ा गया तो इम्तहान पर पाबंदी के साथ हवाला पुलिस की किया जाएगा, ये कहना है बोर्ड हुकाम का। बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने का तजुर्बा मैट्रिक सेकेंड एनुअल में भी किया गया था और ये कहना है बोर्ड हुकाम का। इस पायलट प्रोजेक्ट को कामयाबी को देखते हुए इसमें मजीद तोसी की जा रही है। जी, मजीद तोसी की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका। एक्सपो सेंटर जोहा टाउन में LDA की ज़ेर एहतमाम नीलाम आम और DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर निगरानी कमर्शियल और रिहायशी प्लॉटों की नीलामी जारी। जोहा टाउन, जुबली टाउन, LDA एवेन्यू 1, इकबाल टाउन, सब्ज़ाजार, गुलबर्ग, ताजपुरा के प्लॉट्स शामिल। नीलाम आम में ऑक्शन कमेटी के अरकान, एडिशनल DG हाउसिंग, डायरेक्टर फाइनेंस और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। तफसीलात बताएंगे ज़ैनुल आबिदीन। जी ज़ैन, बताइएगा। ये DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर निगरानी LDA की तरफ से नीलाम आम एक्सपो सेंटर जोहा टाउन में इसका इनेकाद किया गया। नीलाम आम की निगरानी DG LDA समेत दीगर एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स और हाउसिंग के डायरेक्टर्स ने की। नीलाम आम में कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट्स रखे गए जिसमें प्राइम लोकेशन पर वाक़ कमर्शियल प्लॉट्स
نیلام کیے جا رہے ہیں۔ نیلام عام میں پیٹرول پمپ، مارکی سائٹ، ہیلتھ سائٹ، ایجوکیشن سائٹ اور کمرشل بلڈنگ کے حقوق کرایہ داری کے لیے نیلام کے لیے بھی پیش کیے گئے۔ نیلامی میں جوہر ٹاؤن، جوبلی ٹاؤن، LDA ایونیو 1، علامہ اقبال ٹاؤن کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس رکھے گئے۔ اس کے علاوہ فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر، جوہر ٹاؤن کے کمرشل پلاٹس بھی رکھے گئے۔ نیلامی میں ماڈل ٹاؤن، سبزہ زار، مصطفیٰ ٹاؤن میں واقع کمرشل اور رہائشی پلاٹ نیلام کے لیے پیش کیے گئے۔ اس نیلامی عام میں تاج پورہ، نیو گارڈن ٹاؤن اور گلبرگ 3 میں واقع کمرشل اور رہائشی پلاٹس بھی نیلام کیے جا رہے ہیں۔ نیلامی کے عمل میں جو دلچسپی رکھنے والے افراد ہیں ان کی کثیر تعداد بھی موجود ہے۔ کثیر تعداد بھی موجود ہے۔ بہت شکریہ زینب، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سٹیوں کا اسموک سے بچاؤ کے لیے سٹی ٹریفک پولیس کے تمام افسران اور وارڈنز کو ماسک پہن کر ڈیوٹی کرنے کا حکم۔ تمام فیلڈ سٹاف میں فیس ماسک تقسیم کر دیے گئے ہیں اور سٹیوں کے مطابق دھواں چھوڑنے اور بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں زین علی سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، سٹیوں کے حکم کے مطابق تمام فیلڈ سٹاف میں فیس ماسک جو ہے وہ تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس کے افسران نے اپنے سٹاف کے ساتھ ساتھ فیلڈ میں کام کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکاروں کو بھی جو ہے ماسک تقسیم کیے ہیں۔ اسموک کے تدارک کے لیے جو ہے وہ بہترین کام اب بھی جو ہے وہ کریں گے۔ سٹیوں کا کہنا ہے کہ جب ہم سب سے پہلے خود کو جو ہے وہ محفوظ کریں گے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ CM پنجاب کے حکم کے مطابق تمام فورس میں فیس ماسک جو ہے وہ تقسیم کیے جا چکے ہیں اور وہ ماسک پہن کر ڈیوٹی سر انجام دیں گے، جبکہ دوسری طرف شہر بھر میں دھواں چھوڑنے اور بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ جی، کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں۔ زین علی اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ زین آپ کا۔ لاہور میں واسا کا $70 لاکھ کا سمارٹ واٹر میٹر منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 7,11,265 سمارٹ واٹر میٹرز کی تنصیب کھٹائی میں پڑ گئی۔ پنجاب حکومت نے چینی کمپنی سے معاہدہ ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ دستاویزات کے مطابق چینی کمپنی کو منصوبہ رواں سال 30 نومبر تک مکمل کرنا تھا۔ معاہدہ ختم ہونے پر $70 لاکھ کی رقم ایشیائی ترقیاتی بینک کو واپس کی جائے گی۔ اور تفصیلات کے لیے بات کریں گے زین العابدین سے۔ زین، بتائیے گا۔ نوعیت کا یہ ایک منفرد منصوبہ تھا جس میں واسا کے زیر انتظام جو تمام واٹر کنیکشنز ہیں وہاں پر سمارٹ میٹرز کی تنصیب کی جانی تھی۔ اسی تناظر میں سردار عثمان بزدار کے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب دور اقتدار میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہ ایک معاہدہ کیا گیا جس میں نجی کمپنی اور واسا کی طرف سے یہ تمام 70 لاکھ جو واٹر کنیکشنز پر سمارٹ واٹر میٹرز کی تنصیب ہے اس کو یقینی بنایا جانا تھا، لیکن ابھی اس میں بڑی پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ واسا کا یہ $70 لاکھ کا جو سمارٹ واٹر میٹرز کا منصوبہ تھا اب یہ ختم ہو چکا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 7,11,265 سمارٹ واٹر میٹرز کی تنصیب کا عمل کٹائی میں پڑ چکا ہے۔ منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی فائل کو بند کر دیا گیا۔ اب پنجاب حکومت نے چینی کمپنی سے معاہدہ ختم کرنے کی باقاعدہ منظوری بھی دے دی ہے۔ واسا لاہور کی بارہا ڈیڈ لائنز اور مدت تکمیل میں توسیع کے باوجود کسی طرح کی کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ لاہور نیوز کو جو دستاویزات موصول ہوئیں اس کے مطابق یہ واٹر میٹرز کی تنصیب مکمل کرنے کا جو عمل ہے اس کی ڈیڈ لائن نومبر 2025 تھی۔ منصوبہ منظوری کے 5 سال بعد بھی اس پر کام کا آغاز نہ ہو سکا۔ واسا نے چینی کمپنی سے یہ معاہدہ فروری 2020 میں کیا تھا اور مارچ 2022 میں اس کا باقاعدہ MOU سائن کیا گیا۔ مارچ 2023 سے اس کا آغاز متوقع تھا لیکن اس MOU پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ چینی کمپنی نے یہ منصوبہ رواں سال 30 نومبر تک مکمل کرنا تھا جو نہ ہو سکا۔ اب اس معاہدے کی جو منسوخ کرنے کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ معاہدہ ختم ہونے پر $70 لاکھ کی رقم ایشیائی ترقیاتی بینک کو واپس کی جائے گی۔ چینی کمپنی کے ڈیفالٹ ہونے پر واسا 18 کروڑ 59 لاکھ روپے کی گارنٹی رقم ضبط کرے گا۔ جو واٹر میٹرز کا منصوبہ بند ہوا ہے اس منصوبے کے تحت 93% گھریلو اور 7% کمرشل جو املاک ہے وہاں پر یہ واٹر میٹرز لگائے جانے تھے، لیکن ابھی یہ منصوبہ مستقبل قریب میں شروع ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ منصوبہ شروع ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بہت شکریہ زین۔ نویں جماعت کے نصاب کی کمی کا معاملہ ہے اور پیکٹا کی کمیٹی کا اجلاس رواں ہفتے ہوگا۔ اکیڈمک کمیٹی نصاب میں کمی کی سفارشات کا جائزہ لے کر منظوری دے گی۔ نصاب میں غلطیوں اور ماہرین کے تحفظات کو دیکھتے ہوئے وزیر تعلیم نے خصوصی کمیٹی بنائی تھی۔ کمی شدہ نصاب رواں ماہ کے آخری یا نومبر کے پہلے ہفتے میں نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ تفصیلات کی بات کریں عاطف سے۔ عاطف، بتائیے گا۔
आतिफ से राबता हमारा मुनक़ता हो चुका है। आपको हम अपडेट कर रहे थे। इक़दाम कमेटी निसाब में कमी की सिफारिशात का जायज़ा लिया गया है और निसाब में गलतियों की भी जायज़ा लिया गया है। नवी जमात के निसाब की कमी का ये मामला है जिस बारे में बात करते हैं। पैक्टर की कमेटी का इजलास रवां हफ्ते इस बारे में होगा। एकेडमिक कमेटी निसाब में कमी की सिफारिशात का जायज़ा लेकर मंजूरी भी देगी। एलडीए गवर्निंग बॉडी का 5वां इजलास 23 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के मंजूर शुदा तरक्याती पैकेज पर ब्रीफिंग दी जाएगी। डेवलपमेंट पैकेज को गवर्निंग बॉडी के सामने पेश किया जाएगा। मिस्री शाह तरक्याती मंसूबे की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन एलडीए मियां मरकूब अहमद करेंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आला पंजाब की तरफ से शहर लाहौर में एक बड़े डेवलपमेंट पैकेज की मंजूरी दी गई है, जिसमें रेलवे स्टेशन के 3 किलोमीटर के अतराफ में अपग्रेडेशन और रीवैम्पिंग का काम किया जाएगा और तकरीबन 13 अरब रुपए का ये तरक्याती पैकेज है जिसको फिल फोर्स शुरू करने के इकदाम जारी किए गए हैं। तो इसी तनाजुर में एलडीए गवर्निंग बॉडी से भी इस पैकेज की मंजूरी लेने के लिए और इसके खतोखाल डिस्कस करने के लिए ये एलडीए गवर्निंग बॉडी का रवां साल का 5वां जो इजलास है वो तलब कर लिया गया है। ये इजलास 23 अक्टूबर 2025 रोज जुमेरात को होगा और वाइस चेयरमैन एलडीए मियां मरकूब अहमद इस इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के मंजूर शुदा तरक्याती पैकेज पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के डेवलपमेंट पैकेज को की है, जबकि मुल्ज़मा ने जेल से अपने वकील मियां इशफाक की से दरख्वास्त दायर की है और मुल्ज़मा के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। जी, मुकदमा दर्ज कर रखा है। बहुत शुक्रिया अबू बकर तारिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एलडीए स्कीमों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। एलडीए टीमों का सब्ज़दार स्कीम के LF और D ब्लॉक में ऑपरेशन के दौरान 40 प्लॉटों से झुग्गियां और आर्जी तजावुज़ात हटा दी गई हैं। डायरेक्टर हाउसिंग फॉर मोहम्मद तैयब की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन में इन्फोर्समेंट स्क्वाड और पुलिस ने हिस्सा लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। एलडीए स्कीमों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। एलडीए टीमों का सब्ज़दार स्कीम के LF और D ब्लॉक में ऑपरेशन के दौरान 40 प्लॉटों से झुग्गियां और आर्जी तजावुज़ात हटा दी गई हैं। डायरेक्टर हाउसिंग फॉर मोहम्मद तैयब की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन में इन्फोर्समेंट स्क्वाड और पुलिस ने हिस्सा लिया है। एलडीए स्कीमों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। एलडीए टीमों का सब्ज़दार स्कीम के LF और D ब्लॉक में ऑपरेशन के दौरान 40 प्लॉटों से झुग्गियां और आर्जी तजावुज़ात हटा दी गई हैं। डायरेक्टर हाउसिंग फॉर मोहम्मद तैयब की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन में इन्फोर्समेंट स्क्वाड और पुलिस ने हिस्सा लिया है। ऑपरेशन के मनाज़िर भी आप इस वक्त लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान 40 प्लॉट अब्बास अफरीदी हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर तक खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम 5 नवंबर को हांगकांग रवाना होगी। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान अपने दोनों ग्रुप मैचेस 7 नवंबर को खेलेगा। पाकिस्तान स्क्वाड में अब्दुल समद, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मौज सदाकत, मोहम्मद शहजाद, साद मसूद और शाहिद अजीज और दीगर शामिल हैं। और तफसीलात क्या हैं जानते हैं मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, अब्बास अफरीदी हांगकांग सुपर सिक्स में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। हांगकांग सुपर सिक्स टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर तक खेला जाएगा और पाकिस्तान की टीम 5 नवंबर को रवाना होगी। टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान टीम जो है वो अपने दोनों ग्रुप मैचेस जुमा 7 नवंबर को खेलेगी। और स्क्वाड की बात की जाए तो अब्बास अफरीदी कप्तान होंगे, अब्दुल समद, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मौज सदाकत, मोहम्मद शहजाद, साद मसूद और शाहिद अजीज शामिल है। जबकि नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व की बात की जाए तो उसमें जो है वो दानिश अजीज और मोहम्मद तारिक शामिल हैं। जी, बहुत शुक्रिया उसामा। मोहम्मद उसामा हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बता रहे हैं अब्बास अफरीदी हांगकांग में सिक्सेस में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर तक खेला जाएगा और कौमी क्रिकेट टीम 5 नवंबर को हांगकांग रवाना होगी। स्क्वाड में अब्दुल समद, मोहम्मद नाफे, मौज सदाकत, मोहम्मद शहजाद शामिल हैं। अब्बास अफरीदी हांगकांग सिक्सेस में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे और कौन कौन से शेड्यूल हैं वो भी आपको उस वक्त दिखा रहे हैं लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर। कौमी क्रिकेट टीम 5 नवंबर में अब्दुल समद, मोहम्मद नाफे और मौज सदाकत मौजूद हैं, लेकिन अब्बास अफरीदी जो हैं वो इसकी क़यादत करेंगे टीम की। और हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर तक जारी रहेगा। कौमी क्रिकेट टीम 5 नवंबर को रवाना होगी और आपको अपडेट कर रहे हैं
स्मोक से निपटने के लिए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने एंटी स्मोक गन तैयार कर ली है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के ऑफिस में इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई। वजीर हायर एजुकेशन राना सिकंदर हयात ने खसूसी शिरकत की। वीसी यूईटी डॉक्टर शाहिद मुनीर ने ब्रीफिंग दी। रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज। अब स्मोक की खैर नहीं, यूईटी के इंजीनियर्स ने लॉन्ग रेंज एंटी स्मोक गन तैयार कर ली। एंटी स्मोक गन की इफ्तिताही तकरीब सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के दफ्तर में मुनक्किद हुई। वीसी यूईटी डॉक्टर शाहिद मुनीर, वजीर हायर एजुकेशन राना सिकंदर हयात, वजीर इत्तलात अजमा बुखारी, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था स्मोक का मसला पंजाब हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त